Mind-blowing velour. Open. Now the second fold is going to come out, and now the ramp is complete on the floor. Any wheelchair person can easily now go onto the vehicle. And after it goes into the vehicle, the ramp will be attached to a strainer where the whole mobility of the van will be fixed. So while traveling, the wheelchair will not shake. Yeah. So it will be a comfortable ride for both the traveler as well as the rider. So then the first wheelchair can travel inside. Yeah, we are going to Swarnalata demo. Madam, she can do. No, we'll have her own Miss thing. Ramya who's Oh. going to be operating this Acha, acha. vehicle from Okay. Vellore Okay. to take the first ride. Okay. She is the person who is going to be a partner of Swarga Foundation Okay. to operate it in Vellore. Well, all right. This is our first initiative Mhm. outside Coimbatore. Great. And here goes Ramya on the ramp Okay. and into the vehicle. Let us all clap for her. And clap for the services she is going to render to through Swarga Foundation to the society in Vellore. True, true. How many wheelchairs will be? Right now, one wheelchair or one stretcher. Okay. Only one. One wheelchair or one stretcher. These are the. Users can come in like this. 3 wheelchairs can be utilized here. There, the wheelchair has become now very stationary. Okay. So while traveling, also it will not shake. Okay. Will not jerk or something. No jerk. See, Can't move. whatever you feel as a passenger, you will feel. Now the ramp is being closed. Closed. Okay. So it will be folded first on the first half. Then from the floor it will be lifted up, and it will be locked from both sides. So it is a firm position, and it will remain like that throughout the journey. Okay. Thank you. Sir, door close பண்ணுங்க sir. நான் ஸ்வர்கா ஃபவுண்டேஷனோட மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி. ஸ்வர்கா ஃபவுண்டேஷன் எங்களோட என்ஜிஓ நாங்கள் 2014 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நாங்கள் இப்போதைக்கு ஒரு 12 ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We started India's first taxi service for wheelchair users and senior citizens. அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சௌக்கியா பெயின் ரீஹாப் கிளினிக்கில் நாங்கள் ஃபிசியோதெரப்பி, ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி, ஆயுர்வேதா சர்வீஸ். We are in the logistics business, and people logistics வந்து நார்மலாக வந்து people with the challenges இன்னைக்கு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நான் வந்து இப்போ ஸ்வர்கா ஃபவுண்டேஷன் கூட been traveling with them for more than a decade. And whatever the way எங்களால் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். When this opportunity came to us, we've been very happy, to donate this vehicle, with whatever the modification which is done by the technical people, and பல வாகனங்கள் இது மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் very open.
and we are happy to be part of this event. Who is the donor of I'm Balaji. ஒரு வண்டியை டொனேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது சமூகத்துடைய ஒரு பங்களிப்பு தான். இது மாதிரி பலர் வரணும். இந்த வண்டின்றது வந்து ஒரு இந்த இந்த இயக்கத்தின், அதாவது இந்த ஆக்சசிபிலிட்டி நோக்கிய இயக்கத்துடைய ஒரு அங்கம் தான். இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி பலர் கைகோர்க்கும் பட்சத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றவர்களைப் போல எங்கு வேணாலும் போயிட்டு வர்றதுக்கும், எல்லா மற்ற சக குடிமக்கள் எப்படி வசதிகள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்களோ அது மாதிரி இவங்களும் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு சமூக ஒத்துழைப்போட கிடைக்கும்ன்றதுல மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது. ஸோ பத்திரிகையாளர் இவ்வளோ பேர் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி, சந்தோஷம். இந்த செய்திகளை கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்து கட்டாயமாக ஊடகங்களால் தான் முடியும். அதனால இது மாதிரி பலர் இந்த மாதிரியான முயற்சிகளில் ஈடுபடணும் அப்படின்னா ஸ்வர்கா ட்ரஸ்ட் மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பாலாஜி நாகராஜன் அவர்களை போல பலர் டோனார்ஸ் முன் வரணுன்னாலும் இந்த ஊடகம் பெரும் அளவில் உதவியாக இருக்க முடியும். ஸோ அதனால் இங்கே கூடியிருக்கிற அனைவருக்கும் அந்த ஸ்வர்கா ட்ரஸ்டுடைய நிர்வாகிகள், அப்புறம் ரம்யாஜி சார்ந்த மக்கள், மற்ற இங்கே என்னுடன் வந்திருக்கிற சக்ஷம் நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் என்னுடைய நன்றியும் மனப்பூர்வமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஊடக நண்பர்களுக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி. இது வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு இடத்துல நடக்கிற விஷயமா இல்லாமல் வெகு விரைவில் நாடு முழுக்க இந்த எளிதான பயணம் வந்து தொடர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து செய்வோம். அதற்கான முயற்சி, அதற்கான சப்போர்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து எப்பொழுதுமே இருக்கும் அப்படின்றத முழு மனதோட நான் உறுதியளித்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. டீம் வந்து we have won at district, state, nationalsல வேர்ல்ட் கப்லையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி 2 சில்வர் வாங்கியிருக்கோம். ஸ்வாட் கெஃபே எங்கிறது குட்ஃபீல்ட் ஸ்மால் கோயம்புத்தூரில் வச்சுருக்கோம். இது ஃபுல்லாக மேனேஜ் பை பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து we have made railway station, police stations, government schools and 550 polling booths in Coimbatore, friendly for all kinds of disabilities. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் ஆக்சசிபிலிட்டியில், அவேர்னஸில், ரீஹாபிலிட்டேஷன் அண்ட் பாராஸ்போர்ட்ஸ் இந்த ஃபீல்ட்ஸில் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் 10 வருஷம்ல நாங்கள் 10 கோடி இம்பேக்ட்ஃபுல் last 10 years we have reached out to 10 crore people and the numbers are only increasing. இன்னைக்கு வந்து நாங்க கோயம்புத்தூர்ல வெள்ளூர்ல இந்த சாரதி என்கிற ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். சாரதி வந்து கோயம்புத்தூர்ல நாங்க 2016ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த சர்வீஸ் வந்து டிசபிள் பீப்புள் அண்ட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த வண்டி சிலிகுரி வரைக்கும் போயிருக்கும், நார்த் ஈஸ்ட்ல பாம்பே, கோவா போயிருக்கும், வெஸ்ட்ல, சவுத்ல கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரம் எல்லாம் போயிருக்கோம். எப்படின்னா இந்த வண்டியில ரேம்ப் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்கோம். ரேம்ப் வீல் சேர் யூசர் இல்லாம இன்னொரு 4 பேர் ஈஸியா கம்ஃபர்டபுளா உட்காரலாம். அண்ட் ஆல்சோ யார்கிட்ட வீல் சேர் இல்லையோ அவங்களுக்காக வீல் சேர் வசதியும் செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் திஸ் வெஹிக்கல் இஸ் டொனேட்டட் பை Affrator Logistics. Mr. Balaji Nagarajan, the MD of the company, is here today with us. And இதை இனாகரேட் பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம கூட டாக்டர் எஸ் கோவிந்த்ராஜ் ஃப்ரம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் வந்திருக்காங்க. இவங்க கமிஷனர் ஃபார் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ். ஸோ இன்னைக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிருக்கோம் நாங்கள் ஸ்வர்கா ஃபவுண்டேஷன். இதுக்காக நமக்கு ஜனாதிபதி அவார்டு வந்திருக்கு. பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா திரௌபதி முர்மு லாஸ்ட் இயர் எனக்கு சர்வஸ்ரேஷ்ட திவ்யாங்ஜன் அவார்டு கொடுத்தாங்க. இந்த ரிப்பப்ளிக் டே 26th ஜனவரிக்கு எனக்கு கவர்னர்ஸ் அவார்டு வந்திருக்கும்.
So and I've also received various awards, like more than 100 awards and recognitions. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நிறைய disabled people and senior citizens இந்த வசதி யூஸ் அவைல் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு சோஷியல் லைஃப் கிடையாது. நாங்கள் பஸ்ஸில் போக முடியாது, ஆட்டோவில் போக முடியாது, டாக்ஸியில் போக முடியாது. நமக்கு தூக்குறதுக்கே ஒரு 2 or 3 people வேணும். அது ரொம்ப இம்பாசிபிளான சுச்சுவேஷன். ஸோ இந்த வண்டி வந்து இட் இஸ் பிரிங்கிங் சேஃப்டி, டிக்னிட்டி அண்ட் கம்ஃபர்ட் டு அவர் லைஃப்ஸ். இந்த வண்டி வச்சுட்டு நாங்கள் எங்கே வேணாலும் ட்ராவல் பண்ணலாம். ஒரு டெம்பிளுக்கு போகணுமா, ஒரு சோஷியல் கேதரிங் போகணுமா, ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகணுமா, எங்கே போகிற நீட் இருந்தாலும் இந்த வண்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி புக் பண்ணுறதுக்கு நம்பர் வந்து 7397700048. So now I request Dr. S. Govindraj to say a few words about this service. What's the short? We are. No formalities. We'll ask Let us concentrate. honor Mr. Govindraj. Are you collecting for any fees for this vehicle? Yes. Sir, எப்படின்னா for people who can't afford, it is given for free. Balaji. For people who can give, they can donate as much as. There's a fixed tariff. Fixed tariff வச்சிருக்கோம். ஹெட் குவார்டர் எங்க இருக்கு மேடம்? ஹெட் குவார்டர் கோயம்புத்தூர்ல தான் சார். இங்க வந்து ரம்யான்னு இங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க. வெள்ளூர்ல இவங்க ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க. இங்க வேலூர்ல எங்க ஆபீஸ் வச்சிருக்கீங்க? ரம்யா, you can talk. நான் வந்து காட்பாடி பாரதி நகர்ல இருக்கேன். இப்போதான் மேம், ஐ திங்க் இது 8th இயர் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ விஷ் யூ ஆல் தி சக்ஸஸ் டு அஸ் and I am happy to get being associated with. நீங்க உங்களுடைய தொடர்பு என்ன கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருங்க. It can be people will offer. அது அவங்க கமிஷனர் சார் நீங்க பேசுங்க. Yeah. ஓகே சார். முதல்ல I would like to congratulate the Swarga Trust for initiating such a impressive project. இந்த மாதிரியான சேவை நாடு முழுக்க தேவை. ஸோ கோயம்புத்தூரில் அவங்க 4 vehicles இந்த மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐ பிலீவ் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டேட் உடைய தேவையை பூர்த்தி பண்ணணும். அதுக்கடுத்து அப்படியே நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் இந்த சர்வீஸ் ட்ராவல் ஆகணுன்றது என்னுடைய விருப்பம். ஆர்பிடி ஆக்ட் 2016 வந்து நம்மளை எம்பவர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் எஃபர்ட் எடுக்கணுன்றது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் மாற்றுத்திறனாளர்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருக்குன்றது அதில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதனுடைய ஒரு அங்கமாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன். ஸோ முன்னேற்றுவதற்கும் அவங்களுக்குரிய இந்த டிக்னிட்டி, அதாவது தகுந்த மரியாதையும் தகுந்த வாய்ப்பும் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு முதற்படியாக தான் இதை நான் பார்க்குறேன். ஸோ அவங்க நினைக்கிற இடத்துக்கு எந்த சிரமமும் இல்லாமல் மாற்றுத்திறனாளர்கள், அதுவும் சக்கர நாற்காலி பயன்படுத்துகிற மாற்றுத்திறனாளர்களுக்கு வந்து நிறைய பொது இடங்களில் பயணிக்கிறதுக்கோ இல்லை அதை விசிட் பண்ணுறதுக்கோ பல சங்கடங்களும் சிரமங்களும் இருக்குது. இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான முயற்சிகள் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரும். இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து கூட நம்ம இப்போ சுகம்ய யாத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். February 7ஆம் தேதி அதை இனாக்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். அது எப்படின்னா எல்லா இடங்களிலும், எல்லா பொது இடங்கள், அதாவது அரசு கட்டடங்கள், நம்மளுடைய கோயில்கள், மற்றபடி இந்த பொதுமக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்கள் எல்லாத்தையுமே ஆக்சசபிளாக இருக்கா அப்படின்ற பார்க்கறதுக்காக அது ஒரு அப்படி நம்ம அசஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்கோ அதை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளுறதுக்கான ஒரு வசதியை ஏற்படுத்துறதுக்காக அது மாதிரி நிறைய ஒரு முயற்சி ஆரம்பிச்சிருக்கு.
அதுக்கான நிறைய செயலிகளும் வந்திருக்குது. அதாவது அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த அப்ளிகேஷனில் கேட்குற கேள்விகளை பூர்த்தி செய்யும் பட்சத்தில் அது எந்த அளவுக்கு அந்த கட்டிடம் அந்த இடம் வந்து டிசேபிள் ஃப்ரெண்ட்லி எப்படி இருக்குன்றதை அதை அசஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். இந்த மாதிரி முயற்சிகள்லாம் நிறைய என்ஜிஓஸும் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க, கவர்மெண்ட்டாக அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஸோ ரைட் டு ஆக்சஸ் அப்படின்றது வந்து நாட் ஒன்லி எஜுகேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், இதில் எல்லாம் நமக்கு ஒரு ரிசர்வேஷன்ஸ், கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ் வந்தால் கூட படிக்க போகிறதுக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் பட்சத்தில் இந்த வேலைக்கு போகிறதுக்கும் நமக்கு வந்து மூமெண்ட் ஆக்சசிபிலிட்டி வேணும். நம்ம மூவ் பண்ணி அங்கே போயிட்டா அந்த கட்டிடங்கள் அந்த இடம் வந்து நமக்கு ஏற்றதாக இருக்கணும்னா நம்ம நிறைய சமூக